میں ہوں آپ کی شاعرہ اور ناول نگار نازیہ کنول نازی۔ آپ میرے چینل نازیہ کنول نازی ناولز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کر دیں۔ محبتوں کا شکریہ۔ ایک دن نام تیرا خواب کی طرح آنکھ میں بسایا تھا، آج تک نیند کو ترستے ہیں۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی وہ اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دے رہی تھی جب دروازے پر بیل ہوئی۔ جلدی جلدی واچ پہنتے ہوئے اس نے موبائل اٹھایا اور کمرے سے نکل آئی۔ ابھی تھوڑی دیر بعد اسے اپنے ایک دوست سعدیہ کے گھر سالگرہ کی تقریب میں جانا تھا۔ سعدیہ کے فون پر فون آ رہے تھے۔ اس نے لاسٹ کال پر ڈرائیور بھجوانے کے لیے کہا تھا اور اب دروازے پر ہونے والی ڈور بیل کی آواز سن کر وہ سرعت سے دروازے کی طرف آئی تھی۔ کون؟ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے سرسری سا پوچھا تھا جب آواز آئی، زائر ملک۔ آ گئے تم؟ پچھلے 20 منٹ سے تیار ہو کر بیٹھی ہوں۔ وہ تمہاری مالکن شہزادی فون پر فون کیے جا رہی ہے، یہ نہیں کہ تمہیں جلدی پہنچنے کی ہدایت کر دے۔ وہ اسے سعدیہ کا ڈرائیور سمجھ رہی تھی، تبھی بنا سوچے سمجھے شروع ہو گئی تھی۔ دوسری طرف اسے 2 ہفتوں سے ٹیلی کرتے زائر ملک نے قدرے حیران ہو کر اسے پیچھے دھکیلا اور تیزی سے فلیٹ میں داخل ہو کر دروازہ لاک کر دیا۔ نہ میری کوئی مالکن ہے، نہ میں کسی کا ملازم ہوں۔ میرا مقصد اس وقت اس گھر کا صفایا کرنا ہے۔ شرافت سے بنا چونچراں کیے سب کچھ نکال کر ٹیبل پر رکھتی جاؤ، نہیں تو اس پسٹل کی ساری گولیاں تمہارے وجود میں اتار دوں گا۔ قطعی رف حلیے میں بھی ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیف کے ساتھ اس پر پسٹل تانے کہتا وہ اسے ساکت ہی تو کر گیا تھا۔ ثانیہ عباس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یوں لوٹی جا سکتی ہے۔ اس کے خوبصورت چہرے کا رنگ پل میں سفید پڑ گیا تھا۔ زائر ملک کی ہدایت کے عین مطابق اس نے سب سے پہلے اپنا موبائل فون کپ کپاتے ہاتھوں سے میز پر رکھا، پھر دونوں کلائیوں سے گولڈ کے خوبصورت نفیس کڑے اتارے، کانوں میں پہنی گولڈ کی ہلکی پھلکی بالیاں اتار کر میز پر رکھی۔ اس کا پرس ابھی صوفے پر پڑا تھا، اس نے وہ بھی اٹھا کر اس کے حوالے کر دیا۔ اس وقت میرے پاس یہی سب کچھ ہے۔ اس کی آواز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ بہت ڈر گئی ہے۔ زائر گہری دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھتا اس کے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تبھی وہ تڑپ کر پیچھے لپکی تھی۔ دیکھیے میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے پاس جو کچھ بھی تھا میں آپ کے حوالے کر چکی ہوں، مزید اب کچھ بھی نہیں ہے۔ شٹ اپ! اس کے ممنانے پر وہ دھاڑا تھا، کیونکہ اس کے پاس اس لڑکی سے متعلق مکمل معلومات تھی۔ وہ باہر سے آئی تھی اور اپنی ایک ملازمہ کے ساتھ اس شاندار لیگژری فلیٹ میں رہتی تھی۔ زائر نے اسے 2 ہفتے پہلے ایک ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا اور پھر شادی کی ایک تقریب میں۔ وہ ہر جگہ بہترین لباس کے ساتھ قیمتی جیولری سے لدی پھندی ہوتی تھی۔ تبھی اپنے دوست کی انویسٹیگیشن پر 50% شیئر کے لیے وہ بلا خوف و خطر اس کے فلیٹ میں گھس آیا تھا۔ خوش قسمتی سے اس وقت اس کی ملازمہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تبھی اس کا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ اپنی محبت کو پانے کے لیے فی الوقت وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، یہاں تک کہ اس لڑکی کا خون بھی، مگر اس کی نوبت نہیں آئی تھی۔ لڑکی اب اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ دیکھیے میرے لیے دولت کوئی وقت نہیں رکھتی، پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں۔ مگر وہ اس کی التجا کو قطعی نظر انداز کیے اب وارڈروب کھول رہا تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر ہاتھ مار کر چیک کرنے کے بعد اس کے ہاتھ ایک جیولری کا ڈبہ لگا تھا، جسے دیکھنے کے بعد اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکان بکھر گئی۔ سنیں پلیز، اسے رکھ دیں، یہ میرے پاپا کی نشانی ہے، پلیز۔ وہ تڑپ کر اس کے سامنے آئی تھی مگر زائر نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ شٹ اپ! پلیز میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، یہ میرے پاپا کی واحد نشانی ہے میرے پاس، پلیز اسے واپس کر دیں۔ اب وہ بری طرح رو رہی تھی۔ زائر دروازے کی چوکھٹ پر پہنچ کر رکا تھا۔ وہ لڑکی اب اس کے پیروں میں گرنے کا سوچ رہی تھی۔
तभी उसने पलट कर देखा और फिर एकदम से उसका इरादा बदल गया। ठीक है, ये लो। पलटकर सानिया से कहते हुए उसने ज्वेलरी बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया था। सानिया अब्बास आंखों में आंसू लिए हैरानी से उसे देखती रह गई। कपकपाते हाथों से उसने वो डब्बा थामा था जब उसने फौरन से पेशतर उसका बाजू थाम लिया। तुम्हें ये ज्वेलरी चाहिए ना? ठीक है, रख लो, मगर बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। इस बार उसके अल्फाज से ज्यादा अपने जिस्म पर फिसलती उसकी निगाहों ने उसे सहमा दिया था। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते मेरे साथ। खौफ के साथ साथ उसने गुस्सा दिखाने की कोशिश भी की थी, मगर ज़ाहिर मलक ने परवाह नहीं की। क्यों? मैं ना मर्द हूँ? सानिया अब्बास के एहतजाज को यकसर नज़रअंदाज करते हुए अब वो उसे अपनी ताकत दिखा रहा था। सानिया की कलाई में पड़ी कांच की सारी चूड़ियाँ टूटकर कलीन पर बिखर चुकी थी, जबकि उसका मेकअप से दमकता चेहरा अब खंडर अमारत का नक्शा पेश कर रहा था। वो सारी उम्र एब्रॉड रही थी, मगर फिर भी उसे अल्लाह की कायम करदा हदूद का पास था, जबकि दूसरी तरफ इस्लामी ममलकत में पलने वाले उस शख्स के माँ बाप की सालों की अच्छी तरबियत पर उसके दोस्तों की चंद रोज़ा बुरी सहबत अपना असर दिखा रही थी। गुनाह कबीरा की भीड़ चढ़े उस तूफान को किसी तोड़ टलते न देखकर उसने उसके पाँव पकड़ लिए थे। मम मेरी बात सुने प्लीज़, खुदा का वास्ता है आपको, मुझ पर तरस खाएं, मैं बहुत दुखी लड़की हूँ। जस्ट शट अप। उसके तेवर बहुत ख़तरनाक आदमी हूँ मैं, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। उसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद करते हुए वो गुर्राया था। तभी वो सिसक उठी। मैं जानती हूँ आप यहाँ सिर्फ सब कुछ लूटने आए हैं, मगर मेरी इज्जत कोई फालतू सामान नहीं है। आप मुसलमान हैं, अल्लाह की कायम करदा हदूद की खिलाफ वर्जी करके आप उस पाकज़ात के गज़ब से बच नहीं सकेंगे। ये कबीरा गुनाह है। ज़ाहिर के दिल पर चोट पड़ी थी, मगर दिमाग इतना मौफ था कि उसके लिए उस वक्त जैसे खुद को संभालना मुमकिन ही नहीं रहा था। सानिया अब उसके सामने दुपट्टे से बेनियाज बैठी थी। बकवास बंद करो, मैं यहाँ तुम्हारे आंसू देखने नहीं आया। वो गुर्राया था। सानिया ने हाथ जोड़ दिए। मैं जानती हूँ, लेकिन आप मेरे लिए कुछ भी मत करें, मगर अल्लाह के लिए तो कर सकते हैं ना। उसी अल्लाह का वास्ता है आपको, मुझे गुनहगार मत करें। अगर आपने मेरी बर्बादी की कसम खा ही ली है तो प्लीज़ मुझसे निकाह कर लें, फिर उसके बाद चाहे फौरी तलाक दे दीजिएगा, मैं गिला नहीं करूँगी, प्लीज़। टप 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 उसकी आंखों से आंसू यूं गिर रहे थे जैसे सावन की छड़ी लगी हो। ज़ाहिर अजहद डिस्टर्ब होकर उठा। बकवास बंद करो अपनी, ना मैं ऐसी फजूलियात में पढ़ना चाहता हूँ, ना तुम मेरे लिए इतनी अहम हो कि मैं तुमसे ऐसा कोई ताल्लुक़ जोड़ता फिरूँ। मैं ये सब कुछ अपनी मोहब्बत को पाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि उसे दौलत चाहिए। मम, मैं जानती हूँ मैं नहीं हूँ आपके लिए अहम, मगर अल्लाह तो है ना। उसकी रज़ा के लिए, उसके अजाब से बचने के लिए कर लें प्लीज़। उसके आंसू में, उसके इल्तिजाओं में कुछ ऐसा था कि जिसने उसे बेचैन करके रख दिया था। जाने क्या सोच कर वो उठा था और उसे बाजू से पकड़कर घसीटते हुए बाहर उस मेज़ तक ले आया जहाँ उस घर से बरामद होने वाला सामान रखा था। वो सारा सामान वहाँ से उठाकर अब उसे उसी तरह बाजू से पकड़कर खींचते हुए नीचे अपने गाड़ी तक लाया और अगले ही पल उसे गाड़ी में धकेलकर फ्रंट सीट पर बैठे अपने दोस्त के साथ आ बैठा। मुझे इस लड़की से निकाह करना है अभी और इसी वक्त। व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? तुम यहाँ चोरी करने आए थे, चोरी होने नहीं। जो कहा है वो करो प्लीज़। इस बार उसका लहजा इतना रूड था कि उसके दोस्त ने हैरानी से उसकी तरफ चंद सानिये देखने के बाद गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। उसी दिन के इख्तिताम पर वो शानदार होटल के कमरे में सानिया अब्बास के सामने उसके शौहर की हैसियत से बैठा था। अब क्या इरादा है तुम्हारा? बिना सलाम दुआ के उसके मुकाबिल बैठा वो पूछ रहा था। सानिया अब्बास चेहरा झुकाते हुए रो पड़ी।
میں جانتی ہوں آپ نے جو بھی کیا ہے محض ضد اور غصے کی وجہ سے کیا ہے، پھر بھی میں آپ کی ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے گنہگار ہونے سے بچا لیا۔ بے شک میرا رب بہترین محافظ ہے۔ وہ سج دھج کر دلہن نہیں بنی تھی، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر بے تحاشا نور بکھرا ہوا تھا۔ ظاہر نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پہلو میں گرایا اور کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ اگلی صبح وہ اس کے بیدار ہونے تک نہا دھو کر فریش ہو چکا تھا۔ ثانیہ کی آنکھ کھلی تو وہ جوگرز پہن رہا تھا۔ میں جا رہا ہوں، تمہارا سامان اور تمام نقدی وہ سائڈ ٹیبل کی دراز میں محفوظ ہے، نکال لینا۔ مطلب؟ وہ ایک دم سے حیران ہو کر اٹھی تھی۔ مطلب میں تمہارے گھر میں ڈکیتی کی نیت سے آیا تھا تاکہ بڑا مال ہاتھ لگنے پر کوئی کاروبار کر سکوں اور اپنی محبت اپنی بچپن کی منگیتر کو حاصل کر سکوں، لیکن اب میں وہ سب چیزیں یہی چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے تمہاری لی ہوئی دولت پر اپنے خوابوں کا تاج محل کھڑا نہیں کرنا۔ اس سے رخ پھیرے ہوئے بیٹھا تھا۔ ثانیہ کے لبوں پر اداس سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ بہت شکریہ، لیکن اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ یہ سب لے جائیں۔ ہرگز نہیں۔ وہ کھڑا ہوا تھا جب اس نے سرت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرا طلاق نامہ۔ اور یہاں اس نے بے ساختہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ بھیج دوں گا جلد۔ سرت سے کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، کمرے سے نکل گیا تھا۔ پیچھے ثانیہ آواز دیر تلک گھٹنوں کے بل بازو لپیٹے بیٹھی اسے سوچتی رہی۔ کیسا رہزن تھا وہ اور کیسی انوکھی چوری کی تھی اس نے۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں واپس لوٹ آئی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی اور درختوں پر بیٹھے پرندے اب اپنے اپنے ٹھکانوں کی تلاش میں فضا کی وسعتوں میں اڑتے دکھائی دے رہے تھے۔ عصر کے قریب اس کی ملازمہ بھی گاؤں سے واپس لوٹ آئی تھی۔ اسی روز شام میں اس نے اپنی کلوز فرینڈ ایمن کو بلا کر ظاہر ملک سے متعلق ساری کہانی اس کے گوش گزار کر دی۔ گڈ، ویری گڈ، یہ تو نیو ٹرینڈ نہیں نکل آیا۔ مطلب اب لوگ گھروں میں گھسیں گے مگر کوئی مال دولت لوٹنے کی بجائے سیدھے آپ کی پیشانی سے پسٹل لگائیں گے اور آپ کو بنا جانے بنا پوچھے نکاح کر کے اپنی زوجیت میں لے لیں گے۔ نہ فکر نہ فاقہ عیش کر کاکا، مطلب ساری ٹینشن ہی ختم ہو گئی۔ تالی بجاتے ہوئے اس نے صاف اس کا مذاق اڑایا تھا۔ وہ روحانسی ہو کر پلٹی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں بکواس کر رہی ہوں؟ ہاں، شٹ اپ، میں بکواس نہیں کر رہی۔ اس شخص کے پاس عدالتی نکاح موجود ہے۔ یو ڈفر گرل، وہ جو کوئی بھی تھا اس نے تمہیں بیوقوف بنایا ہے۔ فلموں کہانیوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص ڈکیتی کی نیت سے آپ کے گھر میں گھسے اور پھر آپ کے کہنے پر شرافت سے نکاح کر کے اپنا کام نکالتا پھرے۔ مائنڈ یو محترمہ، یہاں ایسا انسان کا بچہ کوئی بھی نہیں ہے جو محض آپ کے آنسوؤں یا اللہ رسول کے واسطوں سے اپنی بدنیتی کا ارادہ بدل کر نکاح جیسے جھنجٹ میں پڑتا پھرے۔ وہ مولوی، وہ گواہ، وہ عدالت جو تم نے دیکھے سب جھوٹ اور ڈرامہ ہوں گے۔ آوارہ لڑکوں کے لیے ایسے ڈرامے قطعی مشکل نہیں، اور تم دیکھ لینا وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ ممکن ہے 3 بار طلاق بھی کہہ دے، مگر یہ سب سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ایمن کے لہجے میں خفگی بھی تھی اور صفاقی بھی۔ ثانیہ مضطرب سی رو پڑی۔ میرا دل نہیں مانتا، مجھے پتہ ہے۔ اس عمر میں لڑکیوں کے دل کسی بھی فریب کو کم مانتے ہیں بھلا۔ انہیں تو وہی 16 نے سچ دکھائی دے رہا ہوتا ہے جو وہ محض خود دیکھنا چاہ رہی ہوتی ہیں، مگر میں اپنی دوست کو کوئی جھوٹا ڈھکوسلا نہیں دے سکتی۔ تمہیں چاہیے کہ تم یہ سب آج ہی آنٹی یا گاؤں میں اپنے دادا دادی سے شیئر کرو۔ میرا خیال ہے تمہارا اب یہاں اسی اپارٹمنٹ میں رہنا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس بار وہ اپنے سارے دوستوں کو بھی لے آئے۔ ایمن کا خدشہ غلط نہیں تھا۔ وہ چپ بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ کتنا تکلیف دہ تھا یہ تصور کہ کسی نے اسے اپنے نام کا لالی پاپ دے کر لوٹ لیا ہے۔ ایمن واپس جا چکی تھی مگر وہ اسی پوزیشن میں بیڈ پر دونوں ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی سوچتی رہی۔ ٹپ 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 آنکھوں سے آنسو یوں گر رہے تھے جیسے کسی خاموش جھیل میں جھرنا گرتا ہو۔ وہ کالج لائف میں تھی جب اچانک اس کے بابا کی رحلت ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد اس کی بہادر ماں نے نہ صرف ان کے وسیع کاروبار کو سنبھالا بلکہ اپنے دونوں کی پرورش میں بھی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اپنی ماں سے اکثر پاکستان میں اپنے دودیالی رشتوں کے متعلق کہانیاں سننے کو ملتی رہتی تھیں۔ اس کے دادا دادی اور ایک تایا پاکستان میں مقیم تھے۔
जबकि उसके पापा को पसंद की शादी में ख़ानदान से आग कर दिया गया था। उसके बाबा रहलत से कबल आखिरी बार अपने गांव गए थे, मगर उन्हें माफ़ी नहीं मिली। पाकिस्तान से वापसी के 2 हफ्ते बाद उनकी रहलत हो गई। इस मौके पर उनकी दादी और ताया उनके पास आए थे और बहुत रोए थे। बाबा की रहलत के कुछ 2 ही माह बाद उसके दादा भी गम और बीमारी से हार गए। वो चूंकि उनसे ज़्यादा अटैच नहीं थी, लिहाजा उसे इस बात का ज़्यादा अफसोस नहीं हुआ। कॉलेज लाइफ के दौरान ही उसके अपने पापा की अजीज़ दोस्त तारक अंकल के अकलौते बेटे अशर से दोस्ती हो गई थी। वो बेहद खूबसूरत वजाहत का हामिल एक ज़िद्दी और वसीला लड़का था, मगर उसके प्यार में बहुत शिद्दत थी। वो चूंकि अपने बाबा से बहुत अटैच थी, लिहाजा उनकी रहलत के बाद अपने आप को संभालने के लिए उसने अशर का सहारा लिया और फिर जैसे इस सहारे की आदी होती गई। अशर के बगैर जैसे उसकी ज़िंदगी ही नामुकम्मल थी। उसकी शिद्दत और पसंद को देखते हुए उसकी मम्मा ने उन दोनों का रिश्ता तय कर दिया था। इन्हीं दिनों अशर की तवज्जो उसे हटकर अपनी एक दूर परे की कज़न पे मबजूल हो गई। वो जो नई नई लंदन आई थी, वो उसे टाइम और कंपनी दे रहा था, जो सानिया के लिए किसी तौर काबिल बर्दाश्त नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, मगर इस झगड़े का भी कोई हल न निकल सका। नतीजतन सानिया ने जज्बातियत का मुजाहरा करते हुए ये रिश्ता ख़त्म कर दिया और अशर का अपने घर में दाखिला तक ममनू कर दिया, जिस पर मुश्तल होकर उसने उसे धमकी दे डाली कि वो उसे इस हरकत की सज़ा ज़रूर देगा। मगर इससे पहले कि वो ऐसा कुछ करते हुए उसे नुकसान पहुंचाता, वो अपनी मम्मा से ज़िद करके पाकिस्तान चली आई। ताहम उसने अपने दुदयाल वालों को अपने पाकिस्तान में क़याम से मुतला नहीं किया था, क्योंकि उसकी अजीज़ जान दोस्त सादिया की सालगिरह थी और उसे इस सालगिरह में शिरकत करके फिर गांव जाना था। जिस नुकसान के डर से वो लंदन से भागी थी, वो नुकसान पाकिस्तान में हो गया था। आंसू थे कि टप टप बहते ही चले जा रहे थे और रात थी कि अंधेरे की बुक्कल मारते हुए सर्द से सर्द तरीन होती जा रही थी। ज़ाहिर पुत्र वो मुस्तरब सा चारपाई पर पड़ा पहलू बदल रहा था जब अचानक उसके सेल फोन पर अम्मा की कॉल आ गई और उसे ना चाहते हुए भी उस वक्त उनकी कॉल पिक करनी पड़ी। जी अम्मा। माँ सदके जाए, कितने दिन हो गए, तूने गांव का चक्कर नहीं लगाया, सब ठीक तो है ना? हाँ अम्मा, सब ठीक ही है, जॉब ढूंढ रहा हूँ। तू सुना, घर में सब कैसे हैं? अब्बा और सायरा वगैरह? सब ठीक है, बस एक गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? वो चौंक कर चारपाई पर उठ बैठा था जब अम्मा ने कदरे खामोशी के बाद उसे बताया, वो अपनी सायरा है ना? हाँ, क्या हुआ उसे? उसका दिल बेसाख्ता ज़ोर से धड़का था। कुछ नहीं, उसने निकाह कर लिया है नंबरदार के बेटे अफजल के साथ। क्या? उसे लगा जैसे वो चारपाई से नीचे गिर पड़ा हो। हाँ पुत्र, मुझ बदनसीब को तो पता ही नहीं चला कि उस करमोजली ने कब और कैसे ये कदम उठाया। तेरे अब्बा ने तो ऐसा दिल पर लिया है कि बिस्तर से लग गए। अभी कल ताप उतरा है उनका। अपनी बेटी होती तो शायद जिंदा ज़मीन में गाड़ देते, मगर पराए खून पर क्या जोर चलता है। अम्मा अब शायद रो रही थी, मगर वो तो सुन ही नहीं रहा था। साएं साएं करती समातों में सवाए सन्नाटे के और कुछ उतरता महसूस नहीं हो रहा था। ये कैसे हो सकता था? वो तो उससे मोहब्बत करती थी, इश्क करती थी, फिर नंबरदार के बेटे के साथ निकाह कैसे कर सकती थी? उसका दिमाग घूमा था और वो फौरन गांव वापस चला आया। सायरा उस वक्त बड़ी मसरूर सी तंदूर पर रोटियां लगा रही थी, जबकि मास्टर अफजल नढाल से सेहन में बिछी चारपाई पर पड़े थे। उसे बिना दस्तक दिए घर में दाखिल होते देखकर सायरा के चेहरे का रंग फिक हुआ था। ज़ाहिर तू? हाँ, मैं पूछने आया हूँ तुझसे कि नंबरदार की बेटे के साथ तेरे निकाह की खबर कितनी सच्ची है। तुम कौन होते हो ये पूछने वाले? अचानक उसने बेरुखी से रुख फेरा था। ज़ाहिर का दिल कट कर रह गया। मैं कौन होता हूँ? अपने बाप से पूछ, जिसने मेरी माँ से हम दोनों की शादी की बात पक्की की थी। उसका बाजू पकड़कर झटका देते हुए वो चिल्लाया था। वो तब उठी। होली बोल, यहाँ ऊंचा कोई नहीं सुनता। रह गई बात मेरे अब्बा की तो उसने कोई गुनाह नहीं कर दिया।
तेरी अम्मा से हमारी शादी के रिश्ते की बात करके जिसका हिसाब लेने आ गया है तू यहाँ। 3 महीने हो गए तुझे शहर की गलियों की खाक छानते हुए। कुछ कमाया, कुछ बनाया? नहीं, बना भी नहीं सकते। तेरे जैसे नखट्टू सिर्फ आशिकी कर सकते हैं या नौकरी। तीसरा कोई काम करना उनके बस की बात नहीं। इसीलिए भूल जा मुझे कि मैं तुझ जैसे कंगले के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूँगी। अकलौती धी हूँ अपने अब्बा की। मेरे जैसी सोनी दूसरी कुड़ी इस पूरे पिंड में नहीं। ऐसे ही नंबरदार का बेटा फिदा नहीं हो गया मुझ पर। आया बड़ा बचपन की मंग हासिल करने वाला। जहाँ से आया है कान लपेट कर चला जा, नहीं तो अफजल से कहकर तेरी वो दुर्गत बनाऊंगी कि याद रखेगा। तेरे माँ बाप भी। सख्त इश्ताल में आई वो खालस देहाती लहजे में बोलते हुए उसे पल में उसकी औकात याद दिला गई थी। ज़ाहिर का बस न चलता था कि उसका गला घोंट देता। उस वक्त उसने गुस्से में उसे एक जन्नाटेदार थप्पड़ दे मारा था, मगर फिर सायरा के शोर मचाने पर वो वहाँ ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सका। उस रात उसका वजूद किसी दोज़ख के अंदर गिर पड़ा था। जलता वजूद, जलती आंखें, जलते आंसू और फटते असाब। एक एक लम्हा अजाब कैसे बन जाता है, कोई उससे पूछता। ज़िंदगी भर साथ देने का वादा करने वाले लोग अचानक किसी डगर पर हाथ चढ़ाकर वापस पलट जाएं तो जीना कैसे दुश्वार होता है, कोई उस वक्त उससे पूछता। कितने ही रोज़ तक एक अनदेखी आग में तेज़ बुखार में जलने के बाद भी जब उसे करार नहीं आया तो उस रोज़ वो बिना किसी को बताए शहर चला आया। तेजी से ढलती शाम के सरमई धुलकों के साथ उसके कदम सानिया अब्बास के लग्जरी अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहे थे और अगले 20 मिनट के बाद वो उसके दरवाजे पर था। इस वक्त वो जिस सुकून के पनाह के लिए बेआब तड़प रहा था, वो सुकून सानिया अब्बास के अलावा उसे और कोई नहीं दे सकता था। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ उभरी थी। एमन जो किचन में उसके लिए चाय बना रही थी चौंक कर पलटी और फिर सानिया के उठने से कबल उसने मुलाजमा को आवाज़ दे डाली। बुआ, दरवाजे पर देखें कौन है। सानिया का दिल दस्तक की आवाज़ पर ज़ोर से धड़का था, मगर वो खामोश बैठी थी। बीबी जी, कोई ज़ाहिर साहब आए हैं, सानिया बीबी का पूछ रहे हैं। 3 मिनट के बाद मुलाजमा ने वापस आकर उसे इतला दी तो वो तब उठी। देखा, मैंने कहा था ना वो आएगा। दोबारा लेती हूँ मैं उसकी खबर। आया बड़ा निकाह करने वाला। हाथ साफ़ी से खुश्क करके वो बिरौनी दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। जी फरमाइए। कड़ी निगाहों से बाहर परेशान हाल खड़े ज़ाहिर मलक पर एक निगाह डालने के बाद उसने खासे चुपते हुए लहजे में पूछा था। जब वो बोला, मुझे सानिया अब्बास से बात करनी है। क्यों? अब उसने दोनों बाजू सीने पर बांध लिए थे। वो ठटक गया। क्या मतलब क्यों? बीवी है वो मेरी, निकाह हुआ है मेरा उसके साथ। अच्छा, कहाँ है निकाहनामा? किसी थानेदार की तरह वो उसके सामने तन कर खड़ी तफ्तीश कर रही थी। ज़ाहिर अब हैरानी से उसे देख रहा था। आप कौन होती है मुझसे निकाहनामा मांगने वाली? सानिया अब्बास की अकलौती और अजीज़ जान दोस्त होती हूँ मैं। जो बकवास और फ्रॉड निकाह के नाम पर आपने उस बेज़रर सी लड़की के साथ किया है, उसके लिए मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। जस्ट शट अप। ना तो मैंने कोई बकवास की है, ना किसी के साथ कोई फ्रॉड किया है। मेरा निकाह हुआ है सानिया के साथ, वो भी कोर्ट में। आप जाकर उससे पूछ सकती हैं। जहाँ तक कानामे का ताल्लुक है तो वो भी महफूज है मेरे पास। किसी से डरता नहीं हूँ मैं। अगर डर है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकज़ात का, और बस। गुस्से से उसके चेहरे की रंगत सुर्ख पड़ गई थी। फिर इससे पहले कि एमन उससे कुछ कहती, वो एक हाथ से उसे साइड पर हटाते हुए दंदनाता हुआ अपार्टमेंट के अंदर चला आया, जहाँ सानिया हौनक खड़ी उसे देख रही थी। क्या तमाशा है ये? तुम्हें पता है ना हमारा निकाह हुआ है कोर्ट में, फिर क्यों नहीं अपनी दोस्त को बताया? उसे कंधों से तामे वो दुरुस्तगी से पूछ रहा था, मगर वो खामोशी से उसे देखे गई। क्या बुरा किया है मैंने तुम्हारे साथ? बोलो। ये पाकिस्तान है, यहाँ आए रोज़ घरों में डकैतियाँ होती हैं, और इन डकैतियों में हर जगह सिर्फ सामान ही नहीं लुटता, इज़्ज़तें भी लूटी जाती हैं। मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने वो किया जो कभी नहीं होता, कोई नहीं करता। क्या भी कर सकती हो तुम मेरा? बोलो। इस बार उसने उसके शानों को झटका दिया था। तभी एमन उसकी तरफ लपकी थी। सानी को छोड़ो नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। शट अप। उसकी धमकी पर वो धाड़ते हुए पलटा था।
خبردار اگر میرے اور اس کے درمیان میں آنے کی کوشش کی تو۔ بیوی ہے یہ میری، جو چاہوں کر سکتا ہوں، مگر کروں گا نہیں، صرف اس کی عزت کے لیے۔ اب میں نکاح نامے کے ساتھ ہی آؤں گا، پھر دیکھوں گا کیسے روکتی ہو تم مجھے۔ وہ اشتعال کا شکار تھا، ایمن اسے کڑے تیوروں سے گھورتی رہ گئی تھی اور وہ چلا گیا۔ آیا بڑا نیکوکار کہیں کا، دیکھ لینا ثانی، اب وہ شام کبھی نہیں آئے گی جب یہ فضول سا شخص حقیقی نکاح نامے کے ساتھ ادھر کا رخ کرے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کا ٹکراؤ تمہاری جگہ یوں کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ بہرحال تمہارا اب یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے، وہ گنڈا موالی شخص کچھ بھی کر سکتا ہے۔ چلو ابھی میری طرف چلتے ہیں، جلدی جلدی کام نپٹاتے ہوئے ایمن کہہ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے یوں خاموش کھڑی رہی جیسے کچھ بھی نہ کہنا چاہتی ہو۔